Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing the current affairs of 6th March related MCQs. So then I'll start with the first and foremost one. The holistic homestay support framework has been launched in which union territory? The holistic homestay support framework. Homestay support framework has been launched in which union territory? Options are Jammu Kashmir, Ladakh, and Chandigarh, Lakshadweep, Andaman Nicobar Richard. So that is answer B. Ladakh is the correct one. So the community-based tourism in rural areas of Ladakh, the tourism department has started a new initiative for upskill the homestay operators. Upskill the homestay operators. హోమ్ స్టే ఆపరేటర్స్ అంటే అక్కడ వీళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కదా టూరిస్టులకి, వాళ్ళని అనమాట, వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తుంది అనమాట. హోమ్ స్టే ఆపరేటర్స్ ఇన్ ద యూనియన్ టెరిటరీ, దట్ ఈస్ లడాక్. టూరిజం సెక్రటరీ announced this particular one, launched the holistic homestay support framework at a special occasion in Leh, at Leh of Ladakh. And under this new initiative, the department has introduced a comprehensive 21-day training curriculum anamata. So they introduced a 21-day training curriculum under this one. 21-day training curriculum. A curriculum for operators of homestay owners, which framed to upskill their operation skills and operational skills. That is a part. So sharing the objective of the newly launched initiative. So at Ladakh anamata, Leh. Moving to the next question. Who has been appointed as a new governor of Telangana recently? So Nandakishore Yadav, Shiv Pratap Shukla, Jishnudev Verma, Syed Atta Hasnain, Rajendra Vishwanath Arlekar. So President Draupadi Murmu has appointed governors of different states and union territories. The governor of Himachal Pradesh, like we have Himachal Pradesh, Shiv Pratap Shukla. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు హిమాచల్ ప్రదేశ్. And then has been appointed the governor of the governor of Himachal Pradesh, Shiv Pratap Shukla. He's as of now he is the governor and he shifted to Telangana anamata. Telangana. So earlier Himachal, now Telangana. సో అంతకుముందు ఎక్కడ అని కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ ఎర్లియర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఓకే, శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ఉన్నారు కదా, ఈయన తెలంగాణ అనమాట, తెలంగాణ గవర్నర్. ఈయన హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. ఈయన్ని మహారాష్ట్రకి గవర్నర్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అట్ ప్రజెంట్ అనమాట. And then former Bihar Assembly Speaker Nandakishore Yadav, Assembly Speaker anamata, Bihar Assembly Speaker, a former Bihar Assembly Speaker, and he appointed as a Speaker Nandakishore Yadav kada, this is the first person anamata. Nandakishore Yadav then appointed as a governor of Nagaland anamata. Nagaland. Appointed as governor of Nagaland. And then the governor of the Lieutenant General of
రిటైర్డ్ అత హన్సన్ ఇతను ఉన్నారు కదా, ఈయన హీఈస్ అ రిటైర్డ్ పర్సన్ అనమాట. హన్సన్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ అ గవర్నర్ ఆఫ్ బీహార్. బీహార్ గవర్నర్గా ఇతన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సయ్యద్ అత హస్నైన్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రిటైర్డ్. సో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అంటే ఆర్మీ వాడు అనమాట. సో ద గవర్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఆర్ఎన్ రవి హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఆర్ఎన్ రవి ఇలా రాస్తున్నాను. తమిళనాడు ఈయన్ని దెన్ సో వెస్ట్ బెంగాల్కి అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. వెస్ట్ బెంగాల్ ఇది నవ్, అది ఎర్లియర్ అనమాట. సో ఆర్ఎన్ రవి. అండ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ కేరళ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అలేకర్. ఐ విల్ రైట్ హియర్. And the governor of Kerala governor Rajendra Vishwanath Alekar. So then the governor of Tamil Nadu, R.N. Ravi, has been appointed as the governor of West Bengal anukuna. The governor of Kerala, Rajendra Vishwanath Arlekar, then he is appointed as a Tamil Nadu governor anamata. Tamil Nadu governor. And then the president has accepted the resignation of the governor of West Bengal. So governor of West Bengal రిజైన్డ్ అనమాట. రిజైన్డ్ ఎవరు అంటే మనకి డాక్టర్ సివి ఆనంద్ బోస్. సో ఎలక్షన్ జరగబోతున్న టైంలో ఇతను రెసిగ్నేషన్ ఇవ్వడం కొంచెం స్పెషల్ టర్నే. సో ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ లడాక్ ఎవరు? కవీంద్రనాథ్ అనమాట. కవీందర్ గుప్తా he has been appointed as the governor of Himachal ప్రదేశ్కి గవర్నర్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఎర్లియర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్కి ఉన్న అతను శివప్రతాప్ శుక్లా తెలంగాణకు వెళ్ళిపోవడం. సో ఇక్కడ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ లడాక్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను గవీంద్రనాథ్ గుప్తాని హిమాచల్ ప్రదేశ్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, ఇది చాలాసార్లు మనకి టచ్ చేశాడు, వినయ్ కుమార్ సక్సేనా అనమాట. సో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎల్జీ అని రాస్తున్నారు. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ has been appointed as a lieutenant governor of Ladakh. ఈయన లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ లడాక్కి అపాయింట్ చేయడం జరిగింది, LADAKH. సో లడాక్కి చెందిన వ్యక్తిని షిఫ్ట్ చేశారు కదా. సో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ లడాక్ని కవీంద్రనాథ్ గుప్తా ఉన్నారు కదా, కవీందర్ గుప్తా, అతను హిమాచల్ ప్రదేశ్కి షిఫ్ట్ చేశారు కదా. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. ఫార్మర్ డిప్లొమాట్ తరంజిత్ సింగ్ సంధు has been appointed as the Lieutenant Governor of Delhi. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఉన్నవాటన్నిటిలో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అనమాట. సో ఇది 1, ఇది 2, 3, 4, 5 ముందు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది 6, 6th one, ఇది 7th one, ఇది 8th one, ఇది 9th one, అండ్ దిస్ వన్ ఇది 10th one. 10 ఉన్నాయన్నమాట టోటల్. చేంజెస్ అనమాట, షిఫ్ట్స్ అనమాట. So Himachal Pradesh Shiv Pratap Shukla shifted to Telangana, and former Bihar Assembly Speaker appointed as a Nagaland governor. Former Bihar so then former
నంద నంద కదా, నందకిషోర్ ఇక్కడ ఉంది అని నేను నోట్ చేయలేదు ఇది. నందకిషోర్ యాదవ్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా మనకి తెలంగాణకు మార్చారని చెప్తున్నాం కదా, హిమాచల్ గవర్నర్ తెలంగాణకు మార్చారు. ఇది సేమ్ పాయింట్, 6th 8th పాయింట్ సేమ్. జిష్ణుదేవ్ వర్మ తెలంగాణకు ఉండేవాడు, తెలంగాణ నుంచి మహారాష్ట్రకి గవర్నర్గా మార్చారు. తర్వాత సయ్యద్ అతా హస్నైన్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఇతను అంటే మనకి ఆర్మీకి రిలేటెడ్గా ఆర్మీలో వర్క్ చేసిన పర్సన్, రిటైర్డ్ అనమాట. బీహార్ గవర్నర్గా అతను షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దెన్ కేరళ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అలీఖర్ దెన్ షిఫ్టెడ్ టు తమిళనాడు. అండ్ గవర్నర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ రిజైన్డ్ అనమాట. ఇది రిజైన్డ్ ఎవరు అని అంటే గవర్నర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. సో డాక్టర్ సివి ఆనంద్ బోస్. అండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ లడాక్ షిఫ్టెడ్ టు కవిందర్ గుప్తా షిఫ్టెడ్ టు హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఢిల్లీస్ వినయ్ కుమార్ సక్సేనా shifted to Lieutenant Governor of Ladakh. And Taranjit Singh Sandhu, Lieutenant Governor of Delhi. ఇతను కొత్త పర్సన్. గవర్నర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ మనకి సివి ఆనంద్ బోస్ రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చారు, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. దీస్ ఆర్ ద అపాయింట్మెంట్స్. ఒకే చోట వచ్చేసాయి మనకి అన్ని గవర్నర్స్. నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ఫర్ కంట్రీస్ మెంబర్స్ G20? ఆల్ 4 మెంబర్స్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చిన 4 మెంబర్స్లో G20 మెంబర్ నేషన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ అనమాట. ఆప్షన్స్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ, స్టెప్ బై స్టెప్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం, ఆప్షన్ అనాలిసిస్ చేసుకుందాం. అర్జెంటీనా, మెక్సికో, సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ టర్కీ. సో అర్జెంటీనా, మెక్సికో, సౌత్ ఆఫ్రికా G20 అండ్ టర్కీ, ఆల్ 4 ఆర్ G20 మెంబర్స్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మనకి ఇక్కడ ముందు క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమడిగాడు, హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ అ న్యూ గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అడిగాడు కదా. తెలంగాణకి న్యూ గవర్నర్ ఎవరు అని అడిగాడు. మనకి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది, శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. ఇక్కడ ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పటికీ అర్జెంటీనా, మెక్సికో, సౌత్ ఆఫ్రికా, టర్కీ, మొత్తం ఇక్కడ మనకి 19 నేషన్స్ ప్లస్ యూరోపియన్ యూనియన్ మెంబర్గా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో దెన్ ఈ పర్టికులర్లో అనమాట టోటల్ G20 అంటే 20 నేషన్స్, 20 గ్రూప్ ప్లస్ నేషన్స్ అనమాట, 19 నేషన్స్ అఫీషియల్గా. బి ఆప్షన్ చూద్దాం. ఆస్ట్రేలియా మెంబర్, కెనడా మెంబర్, కానీ మలేషియా కాదు కదా, మలేషియా కాదు, న్యూజిలాండ్ కూడా కాదు. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం వీటిని, యూరోపియన్ G20 నేషన్స్ని. G20 నేషన్స్ మనకి ఏషియా, యూరప్, ఆఫ్రికా కాంటినెంట్స్, అమెరికన్ కాంటినెంట్స్ అన్నీ అంటే డెవలపింగ్ అండ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ కాంబినేషనే మనకి G20 అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్. బ్రెజిల్ అన్నాడు, బ్రెజిల్ ఈజ్ అ మెంబర్, ఇరాన్ ఈజ్ నాట్ అ పార్ట్. ఇరాన్ కనిపించింది అంటే ఇక్కడ ఇరాన్ గురించి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది, న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి. సౌదీ ఈజ్ అ మెంబర్, సౌదీ అరేబియా ఈజ్ అ మెంబర్, బట్ వియత్నాం ఈజ్ నాట్ అ మెంబర్, సో ఇట్స్ నాట్ అ. ఇండోనేషియా ఇచ్చాడు ఒక ఆప్షన్లో, ఇండోనేషియా మెంబర్. అండ్ జపాన్ కూడా మెంబరే, ఇండోనేషియా, జపాన్ మెంబర్. సింగపూర్ ఈజ్ నాట్, అండ్ సౌత్ కొరియా ఈజ్ అ మెంబర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ అ రైట్ ఆన్సర్. Brazil anyways, then we come across Brazil is member, Iran is not member, so it's not a member. South Korea member and Singapore is not member. That is the context here we have. The answer A is the correct one. G20 summit. So important summit ఇది. చాలా సార్లు అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం ట్రిక్కీగా హోల్డ్ చేయాలి అంటే ఇలా అడగడానికి స్కోప్ ఉందన్నమాట. సో G20 సమ్మిట్ మనకి రీసెంట్గా అంటే 2025లో జోహెన్స్బర్గ్లో జరిగింది మనకి ఈ G20 సమ్మిట్. G20 నెంబర్ 20th సమ్మిట్ అనమాట, 20th G20 సమ్మిట్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఎట్ జోహెన్స్బర్గ్, సౌత్ ఆఫ్రికా. అండ్ ఫస్ట్ ఎవర్ G20 సమ్మిట్ హోస్టెడ్ ఆన్ ద ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ స్పెషాలిటీ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ G20 సమ్మిట్ held in African continent. Under the theme, ikkada theme kuda undi, solidarity. I'll change the color so that it will be very visible. Solidarity, equality, sustainability. This is the theme anamata.
And the summit centered global south priorities. It focused on global south priorities. This is the one అనమాట. గ్లోబల్ సౌత్ ప్రయారిటీస్. తర్వాత సెక్యూర్డ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ G20 జోహాన్స్బర్గ్ లీడర్షిప్ డిక్లరేషన్ అనమాట. వెరీ స్పెషల్ అన్నది. G20 వచ్చినప్పటికి మనకి ఏషియన్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చిన తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అయిందనమాట 97-98లో. అండ్ యాజ్ అ ఫారెన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ టు స్ట్రెంథన్ ద గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ. తర్వాత ఏమైంది అంటే దీనిలో చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు. 2009లో G20 లీడర్స్ సమ్మిట్స్ హ్యావ్ బికమ్ ద నామ్ అనమాట. ఒక నామ్ తీసుకొచ్చారు. దాంతో దీనిలో చాలా మార్పులు చేర్పులు తీసుకొచ్చారు అనమాట. ఎనీవేస్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దెన్ వెరీ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ 20th గుర్తుంచుకోండి, 20th సమ్మిట్ G20 జోహాన్స్బర్గ్ 2025. దట్స్ ద పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. So have a look at this particular question. According to the World Obesity Atlas 2026, which country ranks the first globally in childhood obesity? First globally in childhood obesity. పిల్లల ఒబెసిటీలో అంటే లైక్ లో ఏది ఫస్ట్ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇండియా వచ్చినప్పటికీ ఇండియా స్టూడ్ ఎట్ సెకండ్ పొజిషన్ అండ్ చైనా ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ పొజిషన్. గివ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. యునైటెడ్ స్టేట్స్, బ్రెజిల్ కాదు, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కాదు. ఫస్ట్ ఏదని అడిగాడు కాబట్టి ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో వరల్డ్ ఒబెసిటీ డే దెన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. వరల్డ్ ఒబెసిటీ డే అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ 4th March అనమాట. 4th March. సో దెన్ on this occasion this particular atlas was introduced. India ranks second globally in the childhood obesity after China. As per 2025 estimations, ఇండియా దగ్గర వచ్చేటప్పటికి దాదాపుగా ఇండియా హ్యాస్ గాట్ 15 million చిల్డ్రన్ ఏజ్డ్ బిట్వీన్ 5 to 9 years దే ఆర్ ఒబెస్ అనమాట. చైనా కాంటాక్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ నెంబర్ మనకంటే ఎక్కువ కాబట్టి 26 million ఉన్నారు ఇక్కడ. దెన్ ద ఏజ్డ్ బిట్వీన్ 10 to 19 years. సో ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబెస్ అనమాట. ఓవరాల్ ఇండియా హ్యాస్ 41 million చిల్డ్రన్ విత్ హై బాడీ మాస్ ఇండెక్స్లో. ఓవరాల్గా ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏజ్ గ్రూప్ మాత్రమే. ఓవరాల్గా ఇండియాలోకి వచ్చినప్పటికి 41 million చిల్డ్రన్ దే ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ అనమాట. దేర్ బిఎంఐ ఉంటుంది కదా, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. దెన్ హై బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఉన్నారు, బిఎంఐ హై ఉన్న వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు. దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో దెన్ the United States has 27 million children with a high BMI. యునైటెడ్ స్టేట్స్ వచ్చేటప్పటికి థర్డ్లో ఉంది అనమాట. ఇది థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. 8 countries are projected to have more than 10 million children with a high BMI. 8 countries more than 10 million. 8 countries లో 10 million చిల్డ్రన్ దాటి అంటే చిల్డ్రన్ దెన్ హై బిఎంఐ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారనమాట. దట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్స్ హియర్. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఫస్ట్ అడిగాడు. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఎమినెంట్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఫార్మర్ అంబాసిడర్ హెచ్కే దువా హూ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ప్రొఫెషన్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ కాదు, సైంటిస్ట్ కాదు, హీజ్ అ జర్నలిస్ట్ అండ్ డిప్లొమాట్ అనమాట. దౌత్యవేత్తలు అంటాం కదా డిప్లొమాట్స్ని. యా. సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. H.K. Dua, eminent journalist, diplomat and former member of the parliament. Yeah, he's a journalist, eminent journalist. Idi U anamata, journalist and a diplomat and a former MP kuda, former member of parliament. So then he was widely respected for his sharp political analytics, analysis and then unwavering commitment to the editorial independence in Indian journalism. And he held a rare distinction of heading editorial operations at 3 major national newspapers anamata. 3 major newspaper లో హెడ్ గా ఇన్ డైరెక్టర్ పొజిషన్ లో వర్క్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో దెన్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఒకటి, హిందుస్థాన్ టైమ్స్ అండ్ దెన్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ and then
ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యూన్. ఈ 3 న్యూస్ పేపర్స్కి టాప్ పొజిషన్లో ఈయన ఉండడం జరిగింది అనమాట డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో. అండ్ హీ వాజ్ నామినేటెడ్ ఫర్ రాజ్యసభ ఇన్ 2009 to 15 అనమాట. 2009 నుంచి 15 దాకా రాజ్యసభ మెంబర్గా ఉన్నారు. వేర్ హీ యాక్టివ్లీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ డిబేట్స్ ఆన్ ద ఫారెన్ అఫైర్స్ అండ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ. సో ఎమినెంట్ పర్సన్ దువా, హెచ్కే దువా, a famous journalist and diplomat. Answer next question. Then which country has the government of India signed a uranium supply agreement in March 2026? Uranium Canada visit lo unnar kada, Canada uranium deal latest turn anamata. So answer C is the correct one. Uranium deal adi Canada have signed an agreement for the long term supply of uranium. Long-term supply of uranium. Uranium, we know, like it is a radioactive element, and it's very important for the production of nuclear energy and nuclear weapons as well. So then, under the deal, Canadian company Cameco anamata, Cameco. So Canada Cameco will supply about 22 million pounds worth of uranium to India between 2027 and 2035. ఈ డీల్ ప్రకారం 2027 నుంచి 35 దాకా 22 మిలియన్ పౌండ్స్ వర్త్ యురేనియంని ఇండియాకి సరఫరా చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఇండియాస్ సెకండ్ మేజర్ యురేనియం సప్లై అగ్రిమెంట్ అనమాట. సెకండ్ major uranium supply agreement. So India's second major uranium supply agreement. And then earlier India finalized a similar deal with the Kazakhstan anamata. This is the second part. First one vachetappatiki with the Kazakhstan. So most important one adi production lo kuda top countries enti ante uranium production lo kuda మనకి కెనడా, కజకిస్తాన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా. దీస్ కంట్రీస్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ వెరీ టాప్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట యురేనియం ప్రొడక్షన్లో. సో ఎనీ నేషన్ దెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ రెడీ టు గెట్ ప్రొడ్యూస్ nuclear energy or nuclear weapons, certainly then they should bank on either Canada, Kazakhstan or Australia. That is the context అనమాట ఇక్కడ. Moving to the next one. Which cricketer set the record for the fastest century? 33 balls ki century in T20 World Cup. T20 World Cup lo history turn chesindi evaru antadu? Glenn Maxwell kaadu, Josh Butler kaadu, Finn Allen manaki 100 from 33 balls, fastest in T20 World Cup, and scored unbeaten 100 runs of just 33 balls in T20 World Cup 2026 semi-final against South Africa. ఇలాంటివే పాయింట్స్ పోస్ట్ చేస్తాడు అగెయిన్స్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా నేషనల్ క్రికెట్ టీం తోటి అగెయినెస్ట్గా అనమాట. ఈ ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే విచ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ అట్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ మనకు తెలుసు కోల్కతా అనమాట. దిస్ ఈవెంట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్. సో టు పవర్ న్యూజిలాండ్ నేషనల్ క్రికెట్ టీమ్ ఇన్ టు ద ఫైనల్ విత్ ద 9-wicket win అనమాట. సో హీస్ అ న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్. దెన్ ఫిన్ అలెన్ the fastest in men's T20 World Cup history, breaking the previous mark of 47 balls. Previous one 47 balls ఉండేది క్రిస్ గేల్స్ అనమాట. క్రిస్ గేల్, సో మనకు తెలుసు కదా క్రిస్ గేల్ వెస్ట్ ఇండియన్ ప్లేయర్. ఇతని రికార్డు ఉండేది, అతన్ని బీట్ చేశాడు. 47 balls రికార్డు ఉండేది, ఇప్పుడు 33 balls అనమాట. సో ఈ మనకు కనుక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, రికార్డ్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ కనుక మనం టర్న్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఫిన్ అలెన్ మనకి న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్. దెన్ న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ 33 balls. ఇతనికి ముందున్నది ఎవరు అనుకున్నాం 47 balls క్రిస్ గేల్, వెస్ట్ ఇండీస్ వన్ అనమాట, వెస్ట్ ఇండీస్ ప్లేయర్.
ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాకి అగెనెస్ట్గా ఇతను 33 బాల్స్తో టర్న్ చేయడం జరిగింది. క్రిస్ గేల్ వచ్చేటప్పటికి వెస్ట్ ఇండియన్ ప్లేయర్ అగెనెస్ట్ ఎవరి మీద అంటే వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ అనమాట. ఇంగ్లాండ్ మీద ఈ ఫీట్ని హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. క్రిస్ గేల్ కంటే ముందు అంటే ఈ రికార్డ్ ఎవరి పేరు మీద ఉందంటే హ్యారీ బ్రూక్ మీద ఉందన్నమాట. హ్యారీ బ్రూక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అనమాట, ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్. దెన్ 50 బాల్స్ అనమాట, 50 బాల్స్ వన్ ఎవరికి వర్సెస్ పాకిస్తాన్కి అగెనెస్ట్గా అనమాట. 2026లోనే ఇది. సో దెన్ హ్యారీ బ్రూక్. తర్వాత బ్రెండన్ మెకలం రికార్డ్ 51 బాల్స్ అనమాట. బ్రెండన్ మెకలం న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ ఇతను. సో బ్రూక్ వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్. న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్కి అగెనెస్ట్గా 51 బాల్స్, 50 బాల్స్, 47 బాల్స్, ఇప్పుడు 33 బాల్స్. దట్ ఇస్ ద కాంటాక్ట్స్ అనమాట. ఇది 2012లో. క్రిస్ గేల్ వచ్చేటప్పటికి 2016 ఇది రికార్డ్, 2016 record. That is the context here we have. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Recently, high school students from which state launched the mini satellite? Confirm ga adugutadu idi. Science and technology related one. SNT. Vicosat 1 using a helium balloon. ఎక్కడ ఏ స్టేట్ వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు. వికోసాట్ లేటెస్ట్ న్యూస్ ఇన్ ఇంప్రెసివ్ డిస్ప్లే సైంటిఫిక్ స్కిల్ అనమాట. ఇది వెరీ స్పెషల్ క్లాస్ 11th స్టాండర్డ్ వాళ్ళు అనమాట. సెకండరీ స్కూల్ ఇన్ తమిళనాడు's శివగంగై డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్ 600 గ్రామ్ మినీ శాటిలైట్. 600 గ్రామ్ మినీ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేశారు. వెరీ స్పెషల్ కదా. సో 11th క్లాస్కే శాటిలైట్, 600 grams mini satellite. It was developed by a group of students from class 11th batch of Ariyakudi Government High School అనమాట. Ariyakudi Government High School, వెరీ స్పెషల్. గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ నుంచి 11th స్టాండర్డ్కే శాటిలైట్ తయారు చేశారు అంటే దట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ శాటిలైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ స్పెషల్. ఇట్ వాజ్ స్పెసిఫికల్లీ డిజైన్డ్ టు డిటెక్ట్ ద ఫంగల్ స్పోర్స్. ఎందుకు అంటే దీన్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే ఫంగల్ స్పోర్స్ ఉంటాయి కదా, ఫంగల్ స్పోర్స్, వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దీన్ని అంటే అది చిన్న పరికరం సరిపోతుంది అనమాట, శాటిలైట్ సరిపోతుంది. దెన్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ దెన్ దే హ్యావ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ వెరీ స్మాల్ వన్. దీస్ బయోలాజికల్ పార్టికల్స్ ప్లే అ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్, హెల్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైకిల్స్. ఈ ఫంగల్ స్పోర్స్ ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయంటే మనకి అగ్రికల్చర్లో చాలా వీటి ఉపయోగం చాలా హై ఎండ్లో ఉంటుందన్నమాట. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ ఫంగల్ స్పోర్స్, ఎక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే స్ట్రాటోస్పియర్లో అనమాట. స్ట్రాటోస్పియర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం వీటిని. ఈ స్ట్రాటోస్పియర్లో ఉండే వీటిని అబ్జర్వ్ చేసి వాటిని అంటే వాటి ద్వారా వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వాటితో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సో యూజింగ్ దీస్ 5 స్పెషలైజ్డ్ సెన్సార్స్, దీనిలో 5 స్పెషలైజ్డ్ సెన్సార్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 5 స్పెషలైజ్డ్ సెన్సార్స్ అనమాట. ఈ సెన్సార్స్ తోటి ఏంటి అని అంటే దెన్ these biological particles play a crucial role in agriculture, health and environmental cycles. Environmental cycles లో కూడా దీనిలో కూడా చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో దెన్ దీనికి ఏంటి అని అంటే దెన్ దిస్ కాంపాక్ట్ డివైస్ ఇంటూ స్ట్రాటోస్పియర్ వయా హీలియం బెలూన్. దేని ద్వారా హోల్డ్ చేస్తున్నారు అంటే విత్ ద హీలియం బెలూన్. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. The students aim to collect the real-time data that is often difficult to obtain through the ground-based observations, and the students developed this mini satellite themselves over a period of 6 months, equipping it with the specialized adhesive surfaces to the capture the samples anamata. Mini satellite ascended to height of 22 kilometers anamata. 22 kilometers దాకా హోల్డ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. హైట్ ఆఫ్ 22 kilometers. It can reach, ascended to height of 22 kilometers. And then ఇంకొన్ని పాయింట్స్ కనుక మనం హైలైట్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ విచ్ ఈస్ ద సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ మనకు తెలుసు స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఎట్ దిస్ ఆల్టిట్యూడ్ ద ఆన్బోర్డ్ సెన్సార్స్ వర్క్ టు ఐడెంటిఫై హౌ ద ఫంగల్ స్పోర్స్ బిహేవ్ ఇన్ ద థిన్నర్ ఎయిర్ అండ్ లోయర్ టెంపరేచర్స్ అనమాట. So the payload was recovered intact after the descent, and ensuring the air samples
remained safe for the analysis in the school's కంట్రోల్ రూమ్లో వీటి ద్వారా వీటిని ఉపయోగించి దాన్ని వాటిని ఏంటి రిపోర్ట్ ఏంటనేది కూడా వీళ్ళు చెక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో తమిళనాడు ఈజ్ అ స్టేట్. ఆన్సర్ బి ఈజ్ అ కరెక్ట్ వన్ హియర్. Moving to the next one, the 167th the Foundation Day celebrations of the Geological Survey of India. 176th Foundation Day celebrations of Geological Survey of India, GSI, then were held at its southern region headquarters, located in Nanagadu. Southern headquarters manaki it's not Bengaluru, Chennai, it's Hyderabad anamata. So answer C is the correct one. The Geological Survey of India manaki telusu, then which was established on March 4th anamata. March 4th 1851 it celebrated 176th Foundation Day anamata at a southern region headquarters in Nagol of Hyderabad, and the celebrations began with the ceremonial lighting lamp with the former director M Sridhar, the former director of GSI, M Sridhar. He launched this particular started this particular program anamata. సో దీనిలో మనకి డెప్యూటీ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. సో జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మనకు తెలుసు ఒరిజినల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1851. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ సైంటిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద సెకండ్ ఓల్డెస్ట్ జియోలాజికల్ సర్వే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. సెకండ్ జియోలాజికల్ సర్వే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. దట్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ. So it was founded by Thomas Oldham anamata. Thomas Oldham, then founded this particular one anamata. Founder anamata. Is a founder, British surveyist and surveyor anamata. So headquarters located in manaki headquarters HQ వచ్చేటప్పటికి కోల్కతా. ఇది హైదరాబాద్ రీజనల్ ఆఫీస్ కోల్కతా. జిఎస్ ఆపరేట్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్ అనమాట. ఆపరేట్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్ విత్ ద రీజనల్ అండ్ స్టేట్ ఆఫీసెస్ అక్రాస్ ద జియోలాజికల్ మ్యాపింగ్, మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ జియో సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ దీని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. ఫస్ట్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అనమాట. ఇది సెకండ్ అనుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ ఏది అని అంటే ఓల్డెస్ట్ వన్ అనుకుంటున్నాం కదా. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి గ్రేట్ బ్రిటన్లో ఉంది. గ్రేట్ బ్రిటన్లో 1835లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనమాట. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. వరల్డ్లో సెకండ్ వన్ ఏది అని అంటే ఇండియాస్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఆక్యుపైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. ఓల్డెస్ట్ జియోలాజికల్ సర్వే అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సఫీనా హుసైన్, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్. సో ఫౌండర్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్ మనకు తెలుసు. దెన్ ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్ హూ వాజ్ ఇన్క్లూడెడ్ అమాంగ్ ద 16 గ్లోబల్ లీడర్స్ ఇన్ టైమ్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 2026 ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ స్టేట్ అంటున్నాడు. విచ్ స్టేట్? రాజస్థాన్ అనమాట. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఇది. ఆన్సర్ బి. సో దెన్ ఇండియన్ యాక్షన్, షీ స్టార్టెడ్ హర్ వర్క్ టు ప్రమోట్ గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద పాలి అండ్ జలోర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి వెరీ ఫెమిలియర్ పర్సన్ సఫీనా హుసైన్. Safina Hussain. She started her work up to promote promoting girls education. Education in the Pali and Jalore districts of Rajasthan. And then while educate girls now works across multiple states. సో ఇది ఈ ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్ చాలా స్టేట్స్లో వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఓన్లీ రాజస్థాన్కే పరిమితమైంది ఒక ఫస్ట్లో. ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్, నవ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెస్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ యాక్సెస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ దెన్ బీహార్ అనమాట. బీహార్లో కూడా యాక్సెస్ టర్న్ అవుతుంది ఇది. అండ్ ఇట్స్ రూట్స్ అండ్ మేజర్ ఆపరేషన్స్ బిగాన్ ఇన్ రూరల్ రాజస్థాన్ అనమాట. And she has mentioned growing up in Delhi and working in San Francisco
బిఫోర్ రిటర్నింగ్ టు ఇండియా టు లాంచ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. సఫీనా హుసేన్. సో మనకి ఇలాంటివి అంటే ఈ విమెన్కి రిలేటెడ్గా లేకపోతే గర్ల్ చైల్డ్కి రిలేటెడ్గా ఏమన్నా మెన్షన్ చేశాడు అని అంటే కన్ఫామ్గా అడుగుతాడు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఈవిడ సఫీనా హుస్సేన్ సోషల్ వర్కర్ అండ్ షీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్ ఏ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే ముంబై అనమాట. బట్ ఈవిడ వర్క్ అంతా రాజస్థాన్. సో అది మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్. అండ్ లైక్ దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో ఇంపార్టెంట్గా అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఛాన్స్ ఉన్న ఏరియా అనమాట మనకి ఇది. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే టైమ్స్ నౌ అమేజింగ్గా టైమ్స్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లిస్ట్లో ఈవిడ కూడా ఉన్నారనమాట. ఇంక్లూడెడ్ అమాంగ్ ద 16 గ్లోబల్ లీడర్స్తో పాటు ఈవిడ కూడా ఈ లిస్ట్లో టర్న్ అవ్వడం స్పెషల్ థింగ్ ఇక్కడ. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అది. సో అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. అండ్ టైమ్ విమెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్. So moving to the next one, answer B is the correct one here. So which poisonous gas leaked from a chemical unit in Palghar of Maharashtra. Palghar Maharashtra lo ఏ కెమికల్ గ్యాస్ లీక్ అయింది అని అడుగుతున్నాడు. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఆప్షన్స్లో మనకి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇచ్చాడు, అండ్ స్టైరిన్ వేపర్ ఇచ్చాడు, మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ ఇచ్చాడు. కాదు, ఓలియం ఇస్ కరెక్ట్ వన్. Oleum is a correct one. This is the gas released anamata. This is a poisonous gas. So toxic gas anamata. Toxic gas released from Palghar chemical unit. So a major leak of the hazardous oleum gas anamata. Maharashtra loni Palghar district lo leak ayindi ఇది రీసెంట్ గా March 2nd అనమాట. దీనిలో ఏంటి అంటే ఇంక్లూడింగ్ దాదాపుగా ఎవాక్యుయేషన్ ఆఫ్ ఓవర్ 2600 పీపుల్ని ఎవాక్యుయేట్ చేశారు. ఎవాక్యుయేటెడ్ 2600 పీపుల్ అనమాట. వీళ్ళలో దాదాపుగా 1600 మంది చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. సో 4 హాస్పిటలైజ్డ్ ఆఫ్టర్ గ్యాస్ లీక్ ఎట్ ఆ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ గుజరాత్స్ వాపీ అనమాట. వాపీలో కూడా ఇది లీక్ అవ్వడం వల్ల 4 హాస్పిటలైజ్ అయ్యారని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఎనీవేస్ మనకి గ్యాస్ ఏది అనేది కావాలి, దట్ ఈస్ ఓలియం గ్యాస్ అనమాట. సో దానికి రిలేటెడ్గా మనం ఓలియం గ్యాస్కి రిలేటెడ్గా కొన్ని పాయింట్స్ చూసుకోవాలి. ఓలియం గ్యాస్ ఏంటిది, ఓలియం గ్యాస్ ఏంటి అంటే గ్యాస్ లీక్ జరిగింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వన్. ఈ ఓలియంకి వచ్చేటప్పటికి దీని కొన్ని ఓలియం కదా. సో దాన్ని ఓలియం గ్యాస్ లీక్ గురించి మనం చూసినప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ హైలైట్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మేజర్ ఓలియం గ్యాస్ లీక్ అనమాట ఇది. సో మహారాష్ట్రలో ఎవాక్యుయేటెడ్ 2600 పీపుల్ అని చెప్పుకున్నా. ఇదేంటి అంటే ఫ్యూమింగ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనమాట. ఇట్స్ ఫ్యూమింగ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇలాంటివి కన్ఫామ్గా మనకి టచ్ చేస్తాడు ఎస్ఎస్సి అయినా, లేకపోతే నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా హోల్డ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్కైనా, ఎస్ఐ రేంజ్లో ఎగ్జామ్స్ అయినా, తర్వాత ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ టచ్ చేస్తాడు. ఓలియం గ్యాస్ అనమాట. దీని కెమికల్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చినప్పటికీ మనకి H2SO4 XSO3 అనమాట. XSO3 దీని కెమికల్ ఫార్ములా, కెమికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట. సో డైసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆల్సో కాల్డ్ the main component is disulfuric acid అనమాట. is also called pyrosulfuric acid. దీన్నే pyrosulfuric acid అని కూడా అంటారు. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ మనం X 1గా కనుక హోల్డ్ చేసామంటే X = 1 అని తీసుకున్నామంటే దీన్నే
పైరోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు. H2S2O7 అనమాట, అంతే కదా, H2S2O7 అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే పైరోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తారు. సో ఓలియం ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ త్రూ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట, విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ బర్నింగ్ సల్ఫర్. సల్ఫర్ని బర్న్ చేయడం ద్వారా దాని ద్వారా హోల్డ్ చేస్తారనమాట. కొన్ని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వీటిని ఉపయోగిస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ డిహైడ్రేటెడ్ ఏజెంట్ అనమాట, capable of pulling water elements out of sugars to leave pure carbon. సో కార్బన్ స్నేక్ రియాక్షన్లో కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ వచ్చినప్పటికీ ఇది కొంచెం రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఇచ్చే స్కోప్ ఉన్న గ్యాస్ అనమాట. కాబట్టి మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, టాక్సిక్ గ్యాస్. Moving to the next one, Union Minister Amit Shah unveiled which mascots for the census 2027 అంటున్నాడు. సో ఇది కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న క్వశ్చనే, ఏరియా క్వశ్చనే. యూనియన్ మినిస్టర్ అమిత్ షా ఆన్ ఫార్మర్లీ అన్వీల్డ్ ద మస్కట్స్ ఫర్ సెన్సస్ 2027, దట్ ఈస్ ప్రగతి అండ్ వికాస్ అనమాట. ఇదిగోండి, ప్రగతి విమెన్, వికాస్ వచ్చేటప్పటికి మెన్. సో ఫిమేల్ రిప్రజెంటేషన్లో ప్రగతి అనమాట. అంటే లైక్ ఈ ఎన్యూమరేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎలక్షన్ ఎన్యూమరేటర్స్, వాళ్ళకి మెన్కి ఇచ్చిన నేమ్ వికాస్, విమెన్కి ఇచ్చిన నేమ్ ప్రగతి అనమాట. ఇవి రెండు మస్కట్స్. సో ప్రగతి ఈజ్ ఫిమేల్ అండ్ వికాస్ ఇస్ ద మేల్. ద హోమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో సాఫ్ట్ లాంచ్ ద 4 డిజిటల్ టూల్స్ అనమాట. 4 డిజిటల్ టూల్స్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. డిజిటల్ టూల్స్ that will drive the country's first fully digital census, with the first phase starting from April 1st. April 1st నుంచి 2026 నుంచి ఫస్ట్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎన్యూమరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. దానికోసమని ఈ ఫస్ట్ డిజిటల్ సెన్సస్ కాబట్టి కంట్రీస్ ఫస్ట్ డిజిటల్ సెన్సస్, దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ. కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఫస్ట్ సెన్సస్ అటెంప్ట్ ఎప్పుడు అంటే, ఫస్ట్ సెన్సస్ అటెంప్ట్ జరిగింది 1872 అనమాట. అండ్ సింక్రనస్ సెన్సస్, ఫస్ట్ సింక్రనస్ సెన్సస్, ఫస్ట్ సింక్రనస్ సెన్సస్ అఫీషియల్గా 1881. సో ఇది జనరల్గా ఏంటి అంటే మనకి డెసినియల్ అనమాట. డెసినియల్ 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చెయ్యాలి, డెసినియల్ అనమాట. డెసి అంటే 10 కదా, ఇట్స్ అ డెసినియల్. సో 10 yearsకి వన్స్కి మనకి చేయాలి అది, బట్ టర్న్ చేయాలి, బట్ డిలే అవుతూ వస్తున్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో. అండ్ కండక్టెడ్ బై, ఇవి ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు అంటే, ఇస్ కండక్టెడ్ బై రిజిస్ట్రారర్ జనరల్ అనమాట. రిజిస్ట్రారర్ జనరల్ అండ్ సెన్సస్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా. సెన్సస్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని టర్న్ చేస్తారు. విచ్ ఈజ్ అండర్, ఇది ఎవరి మినిస్ట్రీ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటుంది? కన్ఫామ్గా అడిగే క్వశ్చన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనమాట. అందుకనే మనకి దాన్ని హోమ్ అండ్ కోఆపరేటివ్ మినిస్టర్ దాన్ని అమిత్ షా మనకి పిక్చర్లోకి వచ్చారనమాట. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. సో తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం చూడాలి కదా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చూసుకోవాలి, వరల్డ్ పాపులేషన్ డే. సో కన్ఫామ్గా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది, వరల్డ్ పాపులేషన్ డే అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ July 11th. ఇది జీకే అనమాట, జీకే రిలేటెడ్ పాయింట్ ఇది. అండ్ దెన్ టు రైజ్ ద అవేర్నెస్ అబౌట్ ద గ్లోబల్ పాపులేషన్ ఇష్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, జెండర్ ఈక్వాలిటీ, పావర్టీ, మెటర్నల్ హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1989 బై ద గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, UNDP దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట. ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇప్పుడు 1989లో. ఏది డేన్ అనమాట, వరల్డ్ పాపులేషన్ డే అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద 1987 డే ఆఫ్ 5 మిలియన్ అయ్యారు 1987లో అనమాట పాపులేషన్ వరల్డ్ వైడ్. దాని సందర్భంగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఎసిడిక్ గీజర్ అంటాం దాన్ని. దాని పేరు ఎఖినస్ అనమాట. ఎఖినస్, CHINUS. ఎఖినస్
erupted in a Yellowstone National Park of which country అంటున్నాడు. సో ఇటలీ కాదు, ఇట్స్ యుఎస్ఏ కరెక్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో వాషింగ్టన్ డీసీలోని మనకి వాషింగ్టన్ డీసీ యుఎస్లో ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇది ఎరప్ట్ అయిందనమాట. ఎల్లో స్టోన్స్ గీజర్ అంటారు దీన్ని. ఎల్లో స్టోన్ ఇహినస్ గీజర్ ఎందుకు అంటారంటే అంత హాట్ టెంపరేచర్స్ టర్న్ అవుతాయి కాబట్టి. విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఎసిడిక్ గీజర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటారనమాట. ఇన్ ద వరల్డ్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ 5 years of a dormant sea last month to start erupting several times a day according to the US geological survey anamata. So answer B is the correct one. Here we have B is the correct one. So these are the MCQs for the day. Then we will meet in the tomorrow session with the continuation of this one. More and more MCQs then we will discuss in the coming session. So till then, like thank you and bye.